बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसीं देख रहे हो मेरा प्रोग्राम चार शफेरे शुमाइला न्याज़ दे नाल और मैं हाँ तुहाडी मेज़बान शुमाइला न्याज़। दुनिया इस वेले पता कित्थे खड़ी है? एक जिहड़ा बंब है ना, बारूद, उहदे उत्ते खड़ी है, किसी टाइम भी फट सकती है, जिहदी चिंगारी पूरी इंसानियत नूं निगल सकती है। जनाबे वाला मशरक़ वुस्ता दीआं फ़ज़ावां दे विच जंगी तैयारियां दी घन गरज और मज़ाइलां दी रोशनी ने इंसानियत नूं बिल्कुल ही सख्त च पा दित्ता है। लेकिन इस आलमी बहरान के साए दे विच पाकिस्तान के ईवाना दे विच एक बारी फिर पुराना तरीका कफायत शारी के नाम के उत्ते आजमाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफों मुल्क में एक बारी फिर लॉकडाउन की कैफियत दे विच लैके जाने का ऐलान कर दिता गया। उन्होंने कौम के सामने 14 निकाती एजेंडा पेश कर दिता है और मराद दे विच कटौती का दावा भी कर दिता है। वाह, इतने ताड़ियां बनदियां सारियां मेरे नाल मिल के बजाओ तुसीं। ये सारा कुछ सुन के ना इदां लगदा कि जिवें किसी पुरानी फिल्म का ना कोई रीमेक आपां देखदे पे हैं, जिहदे डायलॉग भी उही है, अदाकार भी उही है, बस बहरान जिहड़ा हैगा उहदा नाम बदल ही करता है इन्होंने। कदी ये बहरान जिहड़ा ना कोरोना सी, कदी सैलाब सी, और अज ये इजराइल ते ईरान की जंग का शाखासाना है। हुण जरा ये जिहड़ा 14 नकात ने ना, ये हकीकत तुसीं देखो कि जो कि वज़ीर आज़म ने कौम के सामने पेश किए ने। 50% पेट्रोल की कटौती, 60% सरकारी गड्डियां की बंदिश और वुज़रा की 2 माह की तनख्वाहां की कुर्बानी। अच्छा, बज़ाहिर ये अदादोशुमार बड़े मुतासर कुन लगते हैं जो आप सुनते हैं कि ग्रेड 20 तो उत्ते दे अफसरान की 2 दिन की तनख्वाह कटी जाएगी या अरकान असैंबली जिहड़े ने 25% घट तनख्वाह लैणगे। तो आम बंदे नूं सुन के लगता कि बई वाह, ये तो भाई उच्चिया बंदे जिहड़े ने ना वो भी साड़ी लैन जाके खड़ो गए ने। लेकिन की वाकई इदां हैगा कि ये वज़ीर जी 2 माह की तनख्वाह ना लैना उहदे लाइफ स्टाइल के उत्ते कोई असर पा सकेगा? उन्होंने कोई फर्क पैंदा है इस चीज़ दे नाल? जदों इन वज़ीरां दे घरां दी बिजली दे बिल, सिक्योरिटी के अखराजात और इन्हां दे बंगलियां दे मुलाजमीन दीआं तनख्वाहां वो भी आवाम की जेब दे विचों निकलनी है ना, तो फिर तनख्वाह लो ना लो कोई फर्क नहीं पैंदा। ये ऐलान महज एक ऐलान ही है। सरकारी दफातर नूं 5 की बजाय 4 दिन खोलना और 50% स्टाफ नूं घर भेजना की ये मईशत का पहिया जाम करने के मुतरादिफ नहीं हैगा? बैंकां नूं इस तो मुस्तसना रखा गया, लेकिन की एक आम सरकारी दफ्तर का काम जिहड़ा ना वो रुकण तो मुल्क की तरक्की के उत्ते कोई असर नहीं पएगा? सब तो वड्डा सवाल तो खैर यही है जिहदे उत्ते कोई बंदा गौर ही नहीं करता। इनू तो खैर एवें ही समझते हैं। तालीमी इदारियां की जिहड़ी बंदिश है उहदे उत्ते उठदा है सवाल कि स्कूलों को 2 हफ्तियां की छुट्टी दे दी गई है और हायर एजुकेशन को ऑनलाइन शिफ्ट कर दिता गया। कि साडी हुकूमत को यह अंदाज़ा है कि पाकिस्तान के जिहड़े दूर दराज के इलाके ने उन्होंने विच इंटरनेट की जिहड़ी सहूलत है वो किस हाल दे विच है? ये तो राम सकून और सवेरे सवेरे उठते हैं मूँह धो के ते आ जाते कि जी एलो नकात फड़ लो साडे कोलों। कि ये ऑनलाइन क्लासेस का मतलब सिर्फ उन्होंने बच्चों वास्ते है, उन्होंने तालीम वास्ते है जो कि वड्डियां शहरों में रहिंदे हैं? जंग मशरक़ वुस्ता विच लगी पई है, लेकिन यदि सज़ा पाकिस्तान के मुस्तकबिल नूं यानी साडे तालिब इल्मां नूं मिलदी पई है। क्यों बई वजह कि दफातर की मीटिंग जूम के उत्ते करना और स्कूल बंद करना यही वाहद हल है कि ठोक दिओ पेट्रोल का बंब भी इन्हां दे उत्ते पा दिओ? साडे जिहड़े जीनियस मुशीर ने इन्हां दे ज़हन दे विच बस यही कुछ ही आया। माजी विच चलते हैं, आ जाओ उधरले पासे चलते हैं, पिछां चलते हैं। माजी दे उन कब्रस्तानां दी सैर करते हैं जिथे कफायत शारी दी जिहड़ियां ना वो दर्जनों रिपोर्टां दफन कीतियां पईयां ने। और एक कोई पहली बारी नहीं है कि पाकिस्तान दे विच सादगी दा शोर बुलंद होया। जनवरी 2023 दा ओ सर्द महीना याद करो जदों साबिक ब्यूरोक्रेट नासिर महमूद खोसा दी सरबराही दे विच एक 15 रुकनी हाई पावर कमेटी तश्कील दित्ती गई सी। उस कमेटी का मकसद यही सी कि मरात याफ्ता तबके के अखराजात घट हो सकन। इस कमेटी ने सरकारी खर्च के उत्ते 15 दिन तक महंगी चाह बिस्कुट उड़ाए ने और ठंडे कमरियां दे विच तवील इजलास किए ने, एसी चला के फुल चिल एसी करके, और फिर एक रिपोर्ट पेश की जिहदे विच वड्डियां वड्डियां सिफारिशात कीतियां गईयां सी। उस तो बाद फौरन फरवरी दे विच एक होर मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई सी जिहदा काम ये सी कि वो पहली कमेटी की जिहड़ी तजावीज़ात ने उहदे उत्ते अमल दरामद कराए। अज 3 साल हो गए ने कि कौम नूं कोई दस सकेगा कि ये जिहड़ियां रिपोर्टां से इन्हां दा की बनिया? कि वो तजावुज़ात जिहड़ी ने वो रद्दी दी टोकरी दी जीनत बन गईयां ने या अफसर शाही दी अलमारियां दे विच किते गवाच गूच गईयां ने? सच तो यह है कि पाकिस्तान दे विच कमेटी बनाना दरअसल किसी मसले नूं दफन करन दा एक दूजा नाम है।
ਕੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 4000 ਸੀਸੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਈ? ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਆਪਦੇ 5 ਕਨਾਲ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਲਾਂਗਾ? 5 ਮਰਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਇਸ ਨਾਮ ਨਹਾਦ ਬਚਤ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਆਟਾ ਜਾਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਫਾਕ ਔਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਫਾਇਤਸ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਰਸਾਕਸ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਮੇਡੀ ਸਰਕਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਫਾਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾਈ ਹੁਕੂਮਤ ਆਪਦੇ ਮਖਸੂਸ ਸਿਆਸੀ ਮਫਾਦਾਤ ਦੀ ਆਬਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਕਫਾਇਤਸ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਮਨਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਬਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਵਾਮੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਕਫਾਇਤਸ਼ਾਰੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਫਾਇਤਸ਼ਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਫਾਇਤਸ਼ਾਰੀ। ਸਿੰਧ ਦਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਓ ਨਾ ਵੀ ਸਿੰਧ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਲੁਗਤ ਚੋਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸੈਲਾਬ ਜ਼ਦਗਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਫੰਡਸ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਟਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਵਫਾਕ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਦਾ ਰਾਗ ਲਾਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਜ਼ਾਦ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਦ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਫਾਇਤਸ਼ਾਰੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਿਆਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਬਿਆਨੀਏ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਵਾਹ ਸਮੇਟਣੀ। ਆ ਜਾਓ ਬਈ ਹੁਣ ਇਸ ਜੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਰੀਕ ਬੀਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ। ईरान और इजराइल के दरमियान कशीदगी का मतलब यह है कि तेल की सप्लाई चेन का मुकम्मल तौर के उत्ते तबाहो बर्बाद हो जाना। दुनिया का तकरीबन 20% तेल आबनाए हुरमस तो लंघदा है। अगर यह रास्ता बंद होंदा तो आलमी मार्केट के विच खाम तेल की कीमत $150 फी बैरल तो भी तजावुज़ कर जाएगी। पाकिस्तान वर्गे मुल्क वास्ते जिदा ज़्यादातर इन्हिसार दरामदी ईंधन के उत्ते है, ये सूरत हाल एक एटमी मुआशी धमाके तो घट नहीं है। साडी सप्लाई चेन पहले ही बड़ी कमज़ोर है। जो तेल महंगा होंदा है तो सिर्फ पेट्रोल नहीं वधदा बल्कि लॉजिस्टिक्स की कीमत भी वध जाती है, जिवें कि सब्जियां हो गई, दालां हो गई, आटा हो गया, ये सारा कुछ ही शूटर हो जाता है फिर। लेकिन सवाल इत्थे यह है कि की साडी हुकूमत ने इहदा कोई तकनीकी हल सोचा कि आपां इहदा कोई मुतबादिल तवानाई वास्ते कोई संजीदा जिहड़ी पेशकदमी है वो कीती है, या साडा काम सिर्फ आही है कि 2 हफ्ते वास्ते स्कूल बंद कर दो, तवानाई की बचत के लिए बड़ा ज़रूरी है, मार्केटों को रात 8 बजे तक बंद करने की तजवीज़ दे दी गई है। हैं यही काम करना है। लेकिन जो भी ये अमल करने की गल आती है तो ताजर बरादरी सड़कों के उत्ते आ जाती है। वो हुकूमत वोट बैंक के डर तो घुटने टेक देती है कि इस बारी भी रमज़ान और ईद के मौके के उत्ते उही थुक के चटन वाली जी हैगी पॉलिसी उही अपनानी है। हकीकत जनाब यह है कि कफायतशारी साढ़े निज़ाम के DNA दे विच है ही नहीं, साढ़े DNA विच है ही नहीं कफायतशारी। असीं किवें कर लीए? साढ़े हाँ कफायतशारी का मतलब ये है कि गरीब वास्ते पेट्रोल महंगा कर दो और अमीर वास्ते सैमीनार होटल तो जिहड़ा ना वो लैके सरकारी हॉल तक इनू लैके आओ, कोई मसला नहीं हैगा। कि ये मजाक नहीं हैगा। वज़ीर आज़म कहते हैं कि उन्होंने दिल के उत्ते पत्थर रख के ये कीमतां वधाइयां ने। हाय मैं सदके जावां तेरे वज़ीर आज़म साहब, दिल ते पत्थर रख के कीमतां वधाइयां ने। ओहो हो दर्द हो रहा होगा फिर आपको दिल में बहुत ज़्यादा है जनाब। पत्थर तुहाडे दिल ते नहीं हैगा, ये गरीब बंदे दे लक दे उत्ते है जिहड़ा तुसीं पहले ही तोड़िया पिया ते उत्तों पत्थर भी ठोक दिता उहदे उत्ते। जदों वज़ीर आज़म साहब सादगी की गल करते पे हुंदे है ना तो कि उन्हां दे पिछे खड़ोते जिहड़ियां खड़ियां 50 जिहड़े गड्डियां ने उन्हां दा प्रोटोकॉल जिहड़ा ना हैगा उन्हां विचों एक भी गड्डी घट नहीं हुंदी। इन्ना पत्थर रख लेने तुसीं पर प्रोटोकॉल दे विचों एक भी गड्डी घट नहीं करते। कि सरकारी अफसरान दे दफ्तर दे विच चलन वाले सैकड़ों जिहड़े AC ने
ਉਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਨਾ 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 ਨਾ, ਉਹ ਜੀ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਾਲਜਾ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਕੋਟਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਅਲਾਊਂਸ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ। ਅਗਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਢਾ ਲੈਣਗੇ ਹੈ। ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਦੇ ਬੰਗਲਿਆਂ ਦੀ ਤਜ਼ੀਨੋ ਆਰਾਇਸ਼, ਨਵੇਂ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਔਰ ਬਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਫਾਇਤਸ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਬੇਮਕਸਦ ਤਾਮੀਰਾਤੀ ਮਨਸੂਬੇ ਜਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤਖਤੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਬੋਂ ਰੁਪਈਆ ਪਾਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲਾਓ ਪੈਸਾ ਲਾਓ। ਕੀ ਇਸ ਜੰਗੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਫਰਨੀਚਰ ਔਰ ਏਸੀ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ। ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਿਸੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੁਰਕੀ ਕਾਲੀਨ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਸਰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਈਸ਼ਤ ਦਾ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 14 ਨਕਾਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਰਫ ਅਲਾਮਤੀ ਜਾਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਨੌਈਅਤ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੁਲਕੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਸੂਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਹਕੂਮਤ ਵਾਕਈ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਵੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਰੇਵੜੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਮਰਾਤ ਨੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਖਤਮ, ਜੋ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਔਰ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਖਰੀਦੇ ਤਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਮਰਾਤ ਯਾਫਤਾ ਤਬਕਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੀ ਬੋਝਲ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਆ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਥਰ ਦਾ ਬੋਝ ਹਟਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਔਰ ਕਫਾਇਤਸ਼ਾਰੀ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਦੁਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਦੁਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਫਾਇਤਸ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 14 ਨਕਾਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ? ਬਿਸਮਿल्लाह-र-रहमान-र-रहीम। देखो ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਦੱਸੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 200-250 ਸੂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰਦਰ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤ ਫੇਰ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫਰਡ ਪੇਮੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। मतलब सऊदी अरब तो ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੇਲ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਡੈਫਰਡ ਪੇਮੈਂਟ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦ ਅਰਸੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਵੀ बढ़ाई ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ PSTP ਵਾਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਲੱਡ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ 1 ਰੁਪਇਆ ਲਾਇਆ ਸੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉਹ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇਹ ਗਿਮਿਕਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਮਜ਼ਾਕ। ਉਹ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲਾਣਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ
मतलब आवाम की कर सकती है इस वेले। ये सारे बिल्कुल एक जो मजाक किस्म की अनाउंसमेंट्स कीतियां ने उन्होंने, ठीक है ना जी। और ਉਹਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਔਰ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਬੱਚਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਬੱਚਤ ਵੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣੀ, ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾਣੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 5 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ 55 ਰੁਪਏ ਦਾ 55 ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ को ਵਧਾਈ ਜਾਓ। ਸਮਝੋ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਨ ਆਵਾਮ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਅਰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਦਾਮ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤੇਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦਰਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਕਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, ਵਜ਼ਰਾ, ਮੁਸ਼ੀਰਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ? ਗਰੀਬ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਉਹ ਬੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਸਨ ਵੱਡੇ ਜਿਹੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਬਦਲਣੀ ਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਲਓਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਡੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖੂਬੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਕੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਗਾਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਅਗਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਲੈ ਆਓ ਕੋਈ ਵਾਪਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹ 10 ਅਰਬ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਵੇਚ ਦੇਣ। ਚਲੋ ਕੋਈ 10 ਅਰਬ ਆਣ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ 50 ਪੈਸੇ 60 ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੇਚ ਦੇਵੇ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੇਚ ਦੇਵੇ। 2 ਪੈਸੇ 4 ਪੈਸੇ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪੈਟਰੋਲ। ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਬੱਚਤ ਦੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ੀਦ ਕੀਮਤ ਵਧੇਗੀ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਤ ਦੇ ਇਕਦਾਮਾਤ? ਇਹ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਥੇ 100 ਉੱਥੇ 7100। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨਮੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਟੈਰੀਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਬੰਦਾ ਘੁਸ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੰਜ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਜੀ ਪੋਰਸ ਤੇ ਹਾਥੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋਣ ਆਪਣੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ। ਦਰਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਵਾਮ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾ, ਮੈਂ ਚੀਕਾ ਕੁਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੀ, ਲੰਘ ਜਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਵੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵਧਾਓ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਲਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਚ ਸਵਾਦ ਆਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਪੁਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਤਰ ਵੀ ਮਾਰੋ 5 ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਦਾ ਜਲੂਸ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਲੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੁੱਛੋ। ਆਵਾਮ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇੰਜ ਕਰੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਵਧਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਵਧਾਈ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਵਾਮ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਲ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ अगर कोई इकदाम, मेरा से मुतालबा होएगा कि अगर कोई इकदाम हुकूमत ने करना है तो वो इकदाम करे जिसके नतीजे च पेट्रोल और डीजल सस्ता होवे। देखो पेट्रोल और डीजल सस्ता होएगा तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸ਼ੀਆ ਖੁਰਨੋਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ 20ਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁਫਤ ਲਾ ਮਹਿਦੂਦ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਕੰਬਦੇ? ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਦੇਖੋ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਟ ਲਈ, ਹਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ। भाई अगर ये इकदामात आवाम ਲਈ हो रहे ने तो आवाम ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ? एक तुसी मेरा देखो, मेरा लॉजिकल सवाल है, बिल्कुल सादा सवाल है। वो इंग्लिश का एक मुहावरा है, एंड जस्टिफाइज द मीन्स। भाई जो कुछ करे ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। तो जो कुछ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੇਲ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਯਾਰ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। 2 ਦਿਨ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ? ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਤ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਦੂਜੀ 150 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ 1 ਲੀਟਰ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਵਾਮ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਲਈ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕੋਲ। ਆਪਣੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੋਝੇ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪਏਗਾ। ਆਵਾਮ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਤਖਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰੁਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਆਵਾਮ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹਰ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਪਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੁਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਫਾਇਤਸ਼ਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾਸਰ ਮਹਿਮੂਦ ਖੋਸਾ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈ ਖਰਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਧੀਆਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿ ਵਜ਼ਰਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਔਰ ਬੰਗਲੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ? ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਂਗ ਡੂਇੰਗਸ ਨੇ ਜਿਸ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੜਕ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦੇਖੀ ਫੋਟੋ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਦੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਸੜਕ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਥੱਲੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ IMF ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, 2.5 IMF ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖਰਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀਆਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਇਕਤਦਾਰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਜੇ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਸ ਖਾਣ ਲਈ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਡਾਕੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ। ਮਤਲਬ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਲੈਵੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਚਲੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਜੀ ਹਮ ਆਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ शीशे की तरह पीसा पिघले हुए शीशे की तरह पा रहे ने, ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਖਾਇਆ ਪੀਛਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਗਿਲਾਸ ਦਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬੇਤੁਕਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ। ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਇਆ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ, ਦੱਸਣ ਕਿੰਨਾ ਵਧਾਇਆ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਇਹ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਆਵਾਮ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੇ।
ਆਵਾਮ ਕੋਲ ਬਦਲ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਇਆ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇਲ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਇੱਕ ਫਰਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜੰਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟਰਬਲਡ ਵਾਟਰਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੂਫਾਨ ਆਏ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਮਝ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਹਿਕੂਮੀ ਔਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਸਤਕ ਕੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਟੱਕ ਲਾਣਾ ਜਾਂ ਫੱਟ ਲਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਹਕੂਮਤ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਟੱਕ ਜਾਂ ਫੱਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੇਬ ਪੁੱਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਸੁਨਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਜੇਵਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਟ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸੁਨਾਰ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੁਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਹਕੂਮਤ ਕਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਐਸੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਚਿਮੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 52 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹੀ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ 73 ਤੋਂ ਆਨਵਰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਤੇ ਬਸ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ ਬਖੈਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਬਸ ਹੋਰ ਤੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਫਾਕ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਦਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਆਲਾਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਸਿੰਧ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੈਰ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਓ ਨਾ, ਕਿ ਸਿੰਧ ਦਾ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਬੋਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਕਫਾਇਤ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਦਫਾਤਰ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਰਹੇਗੀ? यार मैं तुसी एक दसो एक कफायत शायरी तय कर लेना, कोई तन बुरी लगेगी ये कफायत शायरी, लेकिन फिर भी मैं कहांगा जरूर कि मतलब ये है कि अपने उस काम दी जेड़े काम करते ने ओदे इश्तिहारां ते किन्ने पैसे लाते ने, ओदी मशहूरी किन्ने ते करते ने, ओदे बिल बोर्ड लांदे ने। चलो अखबारां च दे दे खैर है, लेकिन जेड़े बिल बोर्ड लांदे ने किस चीज से लांदे हो? किस चीज से? वो उड़ान दा तुक ही नहीं बनदा ना दुरानी साहब, मुझे समझ नहीं आती। ये पता नहीं केड़ी ਇਹ ਹੁਣ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆਵਾਮ ਹਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਨ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਦੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ 2026 ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹਰ ਬੁਹਰਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਛੇਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਤਾਜਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਮਫਾਦ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤਵਾਨਾਈ ਦੀ ਬਚਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰੇ? ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਲੀਮੀ ਇਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਛੇਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਊਟਕਮ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? पहले गल देखो जी, मार्केटां जल्दी बंद करनियां, ठीक है। मार्केटां जल्दी बंद करने की हकीकत यह है कि जिहड़ी बिजली बचती है ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਉਂਝ ਹੀ ਸਰਪਲਸ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ ਬਾਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕੂਲਰ ਡੈਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਡੈਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਲ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮਰੇ ਜਾਂ ਜੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਦੁਆਨੇ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਵੈਸੇ
ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਵੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਿਸ ਤੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 100 ਕੁਝ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸਿਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਡੈਫਰਡ ਪੇਮੈਂਟ ਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਕਰੋ, ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਟੀਵੀ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ ਆਵਾਮ को? यानी ਦਿੱਤਾ ਕੀ यानी वही गल होगी कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और यही हिसाब चलता पे वखांदे कुछ है करदे कुछ है। खाने के दांत है सारे के सारे, आवाम ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, आवाम ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਵੈਸੇ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਥੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਦੇ ਬਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਰਿਲੀਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਚਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਹਵਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਕਫਾਇਤਸ਼ਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਆਪਦੇ ਖਸੂਸੀ ਜਹਾਜ਼ और अपने आली शान ऐवाना तो करो, फिर आ गया स्वाद। वैसे कि नहीं, तारीख गवाह है कि जो आवाम दे सबर दा पैमाना बिल्कुल ही डुलन वाला हो जाता है ना, तो फिर ना तो कोई कमेटी काम आती है और ना ही ये जेडे 14 नकाती एजेंडे ने ये काम आते। पाकिस्तान नूं बचाउण वास्ते सिर्फ जिहड़ा पेट्रोल है वो बचाउणा काफ़ी नहीं है, बल्कि इस जिहड़ा अशराफिया कल्चर है इनू जमीन बोस करना होएगा जो कि इस मुल्क के वसाइल नूं दीमक तरह चट्टी जाता है, बल्कि खाधी जाता है। जंगां सरहदां ते लड़ियां जांदियां ने, लेकिन मुआशी जंग ईमानदारी, हकीकी सादगी और सब तो वध के हुक्मराना दी, गौर नाल सुनियो वज़ीर आज़म साहब, हुक्मराना दी कुर्बानी नाल जित्ती जाती है। वक्त हुण तेज़ी नाल जिहड़ा ना रेत तरह हत्थां चों फिसलदा पिया है। फैसले हुण लफ्ज़ां विच नहीं बल्कि अमल नाल नज़र आने चाहिए है। हुण वो दौर चला गया जो आवाम आराम सुकून नाल जिन्हों तुसीं वो बुरशी जी फड़ के चूना मार दिंदे सी ना, वो लग जांदा सी, हुण चूना नहीं लगदा पिया उहनूं। ये जिहड़े दावे ने ना ये तुहाडे, वरना जिहड़े कफायतशारी जिहड़ी है वो सिर्फ और सिर्फ एक पोलिटिकल स्टंट बन के रह जाएगा। और तारीख जिहड़ी है वो कदी भी किसी नूं मुआफ नहीं करदी, वो फड़दी जरूर है बल्कि फड़ के पुआ के मारदी है। बहरहाल प्रोग्राम दे विच गलबात जारी है। ये टाइम होया एक छोटी जी ब्रेक, ब्रेक तो बाद दोबारा मिलते। वेलकम बैक नाज़रीन। और फाइनली पत्थर नूं हटाउण दी बड़ी कोशिश की है, लेकिन पत्थर उत्थे ही जमिया पिया, वो नहीं हटदा पिया। बहरहाल इस बोझल दिल दे नाल प्रोग्राम का अगला हिस्सा शुरू करते हैं कि दुनिया के नक्शे के उत्ते खुद नूं वाहद सुपर पावर समझने वाला अमरीका और इहदे लाडले इजराइल के जिहड़ा हैगा ना वो होश इस टाइम उड़ चुके हैं। बज़ाहिर गरजने वाले जिहड़े डोनाल्ड ट्रंप ने वो हुण अंदरूनी तौर पर इस कदर खौफजदा हो गए हैं कि उन्होंने परदे के पिछे गिट्टे गोडे फड़ के मिन्नत तरले शुरू कर दिते हैं। ਉਹ ट्रंप जो कि अवामी जलसियां दे विच ईरान नूं निस्तो नाबूद करन दी धमकियां दिंदे ने और सालसी के जरिए तेहरान के सामने हथ जोड़ते पे ने कि किसी तरह जिहड़ा ना वो बस इस जंग नूं खत्म करा दिओ। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिन्हें यह दावा किया कि ईरान की फौजी ताकत असीं खत्म कर दी है, लेकिन हकीकत यह है कि ये बिल्कुल ही बरक्स है। हकीकत तेहरान के फौलादी आज़म ने वाशिंगटन के एवाना दे विच लर्जा तारी कर दिता है। और हुण सूरत हाल यह है कि अमरीका इस दलदल तो निकलन का कोई राह लभदा फिरदा है, मगर उन्होंने किते राह नहीं लभदा पिया। और जिहड़ा हैगा ना एक आला सियासी एहलकार नाल गुफ्तगू करते हुए सारा चट्टा कट्टा जिहड़ा ना वो खोल के रख दिता कि दुनिया नूं वो सच दिखाया गया जो कि अमरीकी मीडिया छुपाउण की कोशिश करता रहा सी। उन्हां दा कहना है कि ईरान का मौकफ किसी भी किस्म की लचक तो जिहड़ा ना वो पाक और इंतहाई सख्त है। ईरान का एक स्ट्रैटेजिक मकसद हुण बिल्कुल वाज़ह हो चुका है कि जदों तक एक गासिब इजराइल आपदे नापाक कदम जिहड़ा पिछे नहीं हटांदा ना ते खिते दे विच जिहड़े ना वो जिहड़े हौलनायक हैगे ने सज़ावां वो भुगतण वास्ते तैयार हो जावे। उदों तक असीं कोई गलबात नहीं करनी इन्हां दे नाल। ईरान ने दो टोक गल कीती है कि उस वक्त तक
ਖਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਯੂਨੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤਬਾਹ ਨਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚੰਦ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਫਜ਼ਾਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਪਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ईरान की क्यादत ने वाज़ेह कर दिता है कि वह समझौता करने का वक्त गुजर चुका है, हुण सिर्फ हिसाब किताब का वक्त है। डोनाल्ड ट्रंप की मुनाफकत हुण आलमी सतह के उत्ते एक तमाशा बन गई है। एक पासे वो अमरीकी टीवी चैनल्स नूं इंटरव्यू देंदे हुए सीना तान के कहते हैं कि जी जंग खत्म करने की कोई खास टाइमलाइन नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ बंद कमरों में सालिसन जो है ना उन्होंने पैर फड़ लेंदे। लेकिन ईरान नूं किसी तरह राजी किया जाए ये तजाद साबित करता है कि वाइट हाउस इस वक्त गहरे बहरान और शदीद किस्म के जहनी इंतशार का भी शिकार है। ट्रंप नूं हुण समझ आंदा पिया ट्रंप नूं समझ आंदा पिया है कि ईरान तो हुण जिहड़ा ना वो पंगा जिहड़ा लैना ना वो आसान जिहड़ा हैगा वो जिन्ना असीं समझदे सी ना उन्ना नहीं हैगा। एक जिहड़ा ना दलदल दे विच फस चुकिया है अमरीका और इजराइल, जित्थों दा वापसी का रास्ता भी बंद हो चुकिया है, कोई नज़र ही नहीं आंदा पिया। तेहरान ने भी आपदी गैरत का सबूत देंदे हुए वाज़ेह किया है कि वो अमरीका नूं कोई पैगाम वसूल करेगा और ना ही किसी किस्म के मुज़ाकरा का हिस्सा बनेगा। ये अमरीकी सफारतकारी की तारीख की बदतरीन शिकस्त है, जिथे एक सुपर पावर कहलाने वाला मुल्क मुज़ाकरात वास्ते तरसदा नजर आंदा पिया है और दूसरा नहीं। CBS न्यूज़ के कैमरे के सामने बह के ट्रंप ने बड़े ही फखर नाल आख्या सी कि ईरान के खिलाफ जंग जिहड़ी है बड़ी हद तक असीं मुकम्मल कर ली है। उन्हां दा खाम ख्याल सी कि वो 4 या 5 हफ्तियां दे विच तहरान नूं फतह कर लैणगे और उत्थे आपदी मर्जी दा निज़ाम नाफज कर देणगे, लेकिन कुदरत नूं कुछ होर ही मंजूर सी। कुदरत दा करना ऐसा सी कि वो आपदे मुकर्ररा जिहड़ा वक्त है उहदे तो पिछे नहीं रह गई। ट्रंप का यह दावा है कि ईरान की बहरिया फजाइया और मवासलाती निज़ाम मफलूज हो चुके हैं। ये महज सिर्फ और सिर्फ एक भौंडा किस्म का प्रोपोगेंडा है। उन्होंने रिपब्लिक जिहड़े अरकान ने उन्होंने सामने ये भी बड़क मारी कि ईरान की नवी क्यादत नूं असीं चुन चुन के मारांगे और मार दिता जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि ईरानी पासदारान इनकलाब ने उन्होंने सारे जिन्हें भी जदीद असले सी और सैटेलाइट निज़ाम सी उन्होंने नाकाम बना के उन्होंने गरूर जिहड़ा हैगा सी सारा सारा मिट्टी दे विच मिला दिता। तहरान की हुकूमत पहले तो ज़्यादा मजबूत है और उत्थे किसी भी किस्म की जिहड़ी बगावत है या अंदरूनी खलफशार है ਉਹਦੇ आसार दूर दूर तक नज़र नहीं आते। ये ट्रंप की वो वाहिद नाकामी है जिन्हें अमरीकी तारीख जी है कभी भी इनू फरामोश नहीं कर सकती। ये नाल रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी बदलती हुई सूरत हाल नूं भांप लिया है और उन्होंने ट्रंप नूं फोन करके दो टोक अल्फाज दे समझाने की कोशिश की है कि ना लै पंगा ईरान दे नाल, हजे भी पिछे हट जा, ना कर इवें। पुतिन ने ट्रंप नूं जंग फौरी तौर पर खत्म करने वास्ते कुछ तजावीज़ भी पेश की ने, क्योंकि रूस बखूबी जानता है कि अगर ये जंग मजीद फैलती है तो अमरीका के कोले जिहड़ा हैगा ना वो खोण वास्ते बहुत कुछ पिया होया जिहड़ा वो ऑलरेडी खो चुकिया होया है और आलमी मंडियां दे विच तेल दीयां कीमतां जिहड़ियां वो आसमान तक पहुंचदियां पईयां और डॉलर की साख जिहड़ी वो खाक विच मिलदी पई है। अस्करी तजियाकार भी चीकां कुकां मार मार के कहंदे पे ने कि अमरीकी और इजरायली हमलियां ने एक ऐसा आलमी बहरान पैदा कर दिता है जिहदा खुमियाजा सिर्फ इन्हां 2-3 मुल्कां नूं नहीं बल्कि पूरी दुनिया नूं भुगतना पैना है। अगर ईरान की सरहदां के अंदर थोड़ी जी भी बेचैनी पैदा होंदी है तो मुहाजरीन का सैलाब और मुआशी तबाही सिर्फ मशरक़ वुस्ता तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि यूरोप और अमरीका दीयां जिहड़ियां मईशतां ने उन्होंने भी लैके डुबेगी। लेकिन ईरान ने यह चीज़ साबित कर दी है कि वह किसी भी मुआशी या फौजी दबाव दे विच आउण वाला नहीं हैगा, वो आपदी बका वास्ते आखिरी हद तक जाएगा। ईरानी पासदारान इनकलाब का रद्द-ए-अमल डोनाल्ड ट्रंप के मुँह के उत्ते एक बहुत अच्छा मज़ेदार करारा जोरदार तमाचा है जिसकी गूंज वाशिंगटन के दरो दीवार तक सुनाई देती पई है। उन्होंने साफ साफ कह दिता है कि जंग कदों शुरू करनी है, या शायद अमरीका ने तय किया होया सी, लेकिन ये जंग कदों खत्म होएगी ये फैसला वाशिंगटन नहीं तेहरान करेगा। ये गल दो टोक कह देती है कि यह फैसला हुण असीं करना है कि जंग कदों खत्म करनी है। पासदारान इनकलाब का पैगाम सादा और दो टोक है। खिते दे विच सलामती या तो सारिਆਂ दे वास्ते होएगी या किसी दे वास्ते भी नहीं होएगी। एक ऐसी जंगी हिकमत अमली है जिन्हें अमरीकी पेंटागन के माहिरीन नूं सिर फड़न ते मजबूर कर दिता है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमरीका और इजराइल ने आपकी मुजरिमाना जारियत बंद ना की तो वो आबनाए हुरमुज़ मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे और खिते तो 1 लीटर तेल भी बरामद नहीं होने देंगे।
ਇਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਐਟਮੀ ਧਮਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਐਟਮੀ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧਮਕੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਲਮੀ ਮਈਸ਼ਤ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਛਠੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। और पासदारान इनकलाब ने यूरोपी ममालिक वास्ते एक ऐसा मुनफरद और हैरान कुन पैकेज मुतारिफ कराया है जिन्हें अमरीका के यूरोपी इतिहादियां दराड़ा पा दी हैं। उन्होंने ऐलान किया कि जो भी यूरोपी मुल्क जुरत का मुजाहरा करते हुए आपदे हाँ तो अमरीकी और इजराइली सफारतकारां कढ़ के बाहर करेगा, उन्होंने आपना हुरमस तो आपदे तजारती जहाज़ गुजारन की मुकम्मल और महफूज इजाज़त दी जाएगी। ये जनाब एक ऐसा स्ट्रैटेजिक मास्टर स्ट्रोक है जिन्हें यूरोपी ताकतां नूं एक मुश्किल इम्तिहान दे विच पा दिता है। दूसरे पासे अमरीका जो कि खुद नूं समंदर का एक बेताज बादशाह कहता है, अज तक एक भी बहरी जहाज़ आबना हुरमस के करीब जिहड़ा ना भेजन की जरूरत जिहड़ा ना वो भी नहीं कर सकता। उन्होंने पता है ना कि उत्थे ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल ब्रदर कश्तियां जिहड़ियां ना उत्थे खड़ियां हुई हैं। बहरहाल मेरा टाइम प्रोग्राम का खत्म हो गया। तुहाडे नाल मुलाकात होएगी अगले प्रोग्राम दे विच, उदों लई अल्लाह ने के।